चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। याकूब इसका 5वां अध्याय वचन 16 कहता है, सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। भारत के बच्चों के लिए मध्यस्थता करेंगे कि उनके दिमाग बुराई से बचे हुए हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ राबाबा शांतली जाला दलबा लोब्रालाबा शांतली जाला बराबा शेंदली जाला दरबा ला ब्रदी ला ब्रदी ला ब्रदी ला दी शेंग्रता शाला ब्रबा ला ब्रदी जाला बराबा जेंदा दरबा बराबा शेंथलबा लागरिदी ला ला रे ले 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 रे बा शांगरबा ला ब्रदेंदा ला 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 बराबा शांथलबा ऊरा बाबा शांतली ज़ाराबा शेख दोस्तों ला ब्रदी ज़ांदरी ज़ेराबा शांतले दे रे रे से ला दरी दला दे दरी दला 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 ला बाबा 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 शांतले दे ऊरा बाबा शांतले दे रे देस्ता ऊरा बाबा शांतले दे रे देस्ता ऊरा बाबा शांतले दे रे देस्ता ला दे दा 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 क्या बाशिंग कतलाबान ला दे जो बहुजागा ला दड़ा 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 दा शुतु ला दड़ी दड़ा दड़ा बाशान थलबा सोंगो तो स्टोर बाशिंग ता asta harebo la astere bosta ara kratestor bost anda li zehir be la bradiza la brabala barra da la da 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 ba gadala badala bashin la gadala dade 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 Ura baba shantali zahanda dadale ola dale dale dadale 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 la dale 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 la dale 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 da shinda khandala bashundu la bradiza la barabala 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 shintalaba umra diza la diza la diza la diza la diza la dashutu ura baba shankati salaba la bradiza la diza la la jere dale 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 zandala da Mandali zangla da zere bala bara 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 bala shikti ura baba shanta tisa tete labra di zendubu ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस हर एक बच्चे के लिए मध्यस्थता करते हैं कि वो आपको जान रहे। परमेश्वर धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय वास्तविकता संग्रह का रविवार। आज का शीर्षक है परमेश्वर आपसे बात करता है। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आगे पास्टर बता रहे, प्रभु यहोवा शमूएल से बात करना चाहता था, इसलिए उसने उसे 3 बार पुकारा। हर बार वह एली के पास दौड़कर जाता था, यह सोचकर कि एली ने उसे पुकारा था। यह तीसरी बार था जब एली ने उसे सिखाया कि क्या कहना है, क्योंकि एली जानता था कि यह परमेश्वर था जो शमूएल का ध्यान पाने की कोशिश कर रहा था। 1 शमूएल 3:4-10। शमूएल ने प्रभु की आवाज को नहीं पहचाना जब तक कि एली ने उसे नहीं सिखाया। आज परमेश्वर अपनी संतानों से बात करता है। वास्तव में वह हमसे उसके वचन के द्वारा बात करता है। आपने देखा, हर बार जब आप अपनी बाइबल का अध्ययन करते हैं तब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, इसलिए उसके प्रति सजग रहो। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले से कहीं अधिक परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर आपसे कोई सुंदर बात कहना चाहता है। वचन अध्ययन यशाया 30:21। इसे बोलो, ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्यारे पिता, आपकी वचन और आपकी आत्मा के द्वारा आपको बोलते हुए सुनने की योग्यता के लिए आपका धन्यवाद। इसलिए हमेशा मेरी अगुवाई और मार्गदर्शन किया जाता है। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। मैं अब्राहम का बीज हूँ, मैं महानता की संतान हूँ, मैं अपने दिव्य विधान में चलता हूँ, मैं हमेशा कृपा पात्र हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಫೈ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಯವು ವಾಕ್ಯದ ಸಮಯವೂ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೆವೋ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವರು ಬೀಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಫಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದರು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೀವನ, ಅದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಸಫಲತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ, ದೈವಿಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಬೇಕೆಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಡೀರಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಯೋಹಾನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 15ನೇ ವಾಕ್ಯವರೆಗೆ ನಾವು ಓದೋಣ. ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನಾದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದೆನು. ಯೇಸು ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು. ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕೂಲಿಯಾಳು ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯನು ಆಗಿರದೆ ತೋಳ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತೋಳವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹಿಂಡನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕೂಲಿಯಾಳು ಕುರಿಗಳ ಚಿಂತೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು. ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದವೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೂಲಿಯಾಳು ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತೋಳು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನ ಹಾಗೆ ಆತನು ತೋಳದಿಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆ ನಾಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಶೈತಾನನಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದು, ಶೈತಾನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಜೀವನ, ಆನಂದ, ಶಾಂತಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಸಫಲತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಸರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ದೋಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ನಡೀರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೂಸ್ ಮೇಲೆ ಸತ್ತರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ 3ನೇ ದಿನ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಇವಾಗ ಅವನು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ. ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಡೀರಿ, ಈ ಸಮಯ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅಂಧಕಾರದ್ದು ಮತ್ತು ಶೈತಾನದ್ದು ಇವರ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಜೀವಿತದ್ದು. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಆಶೀಷ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು, ಇವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಿಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇವರದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆವು. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ನಡೀರಿ, ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಣಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀಷ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಸಮಯ ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ರಿಕ್ರಬಾ ಶಕ್ರಬೋಸ್ ಶಾಂತರಲಭಯದೆ ಓ ರಾಬಾ ಕದಿ ಅಲಾಂತ್ರಲಾಭ ಸೀತಾ ಮಾಂದಲ್. ಹೌದು ಪರಮೇಶ್ವರ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ವಾಕ್ಯವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ನೀವು ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಭಯದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮವು ಇವರೊಳಗೆ ಮಹಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಾಂಪಿಯನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈ ಕೆಲಸವು ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಿ. ಪರಮಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಸಹಭಾಗಿಯತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲ ಯೌವನನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.